लिया कि एक थानेदार नवदीप सिंह और वो भी एक हैबिचुअल ऑफेंडर, मतलब ओदी एक बार बार उन्हें कानून तोड़िया। मैनू दबार तो जो करोना काल वेले ओदी कार्रवाई सी किवें उन्हें गरीबां दीयां रेहड़ियां नूं ठुड्डे मारे फगवाड़े, वो दस्सण दी लोड़ नहीं। हुशियारपुर च उस वेले दे SSP हरचरण भुल्लर साहब वेले किवें उन्होंने सस्पेंड किया गया क्योंकि आपकी ड्यूटी सही तरीके नाल नहीं कर रहा सी। और ये भी आरोप लाए गए कि ओदे ते बड़े सीरीयस आरोप सी। असल च मैं जे ओदा जिक्र करूंगा तो इन्होंने वो गल फड़ लैनी है, बट तुसी आप पता कर लियो। लेडी पुलिस अफसर दे नाल जो व्यवहार सी या जो उन्हां ते आरोप सन, उहदे करके उन्हां ते उत्थों फिर एक्शन लेना पिया। और उही नवदीप सिंह जिस दिन की ये सरकार बनी है, वो इस जलंधर डिवीजन च आके जलंधर कॉरपोरेशन के एरिया च आके लग गया और वो 2-3 थाणियां च ही लगदा। सब तो वध क्योंकि मोटा वड्डा थाना इत्थे जो मैनू दस्सिया गया रामा मंडी है, उत्थे आके लगदा या 8 नंबर लगदा या 1 नंबर च लगदा। मेरे को ओहदी सारी डिटेल है, जे तुसी चाहोगे मैं इस तो बाद तुहाडे नाल शेयर कर लूँगा। इस तो तां पता लगदा कि ओहदी किड्डी ताकत है कि वो आप दी बदली, कमिश्नर बदल जाते हैं, SP बदल जाते हैं, मगर नवदीप सिंह नूं कोई ताकत हिला नहीं सकती। हुण तुसी भी सियाणे हो कि नवदीप सिंह दे मगर यह जी ताकत कौन है। और मैं स्पष्ट तौर पर जेड़े मैं थाने कढ़े है उहदे च स्पष्ट तौर पर एक गल सामने होके आउंदी है कि रमन अरोड़ा दी उहदे ते बहुत वड्डी मेहरबानी है, नहीं तो यह बंदा तो कदों दा डिसमिस हो जाता। और तुहानूं शायद पता नहीं है, पहला भी डिसमिस होया होया एक बारी। ये डिसमिस हो के बहाल होया होया 5 साल 3 साल या 5 साल ये बाहर आस्ट्रेलिया भी चले गया, आस्ट्रेलिया तो भी डिपोर्ट होया होया, क्योंकि ਇਹਦੇ ਚ नुक्स हर तरीके का ही है। मतलब हर तरीके का समझो, हर तरीके का तुहानूं दस्सण दी लोड़ नहीं, आप थोड़ी तहकीकात कर लियो। मॉरली, पर्सनली, डिसऑनेस्ट वाइज, मतलब ही इज एवरी वे करप्टेड टू द कोर। और यही कारण है कि वो हत्थ गर्म करता है जी आपदे MLA दे। और यही कारण है कि MLA उहदे खिलाफ बोलता नहीं, मगर उन्होंने बार बार लवाउंदा। मैनू नहीं समझ आई कि एक स्कूल का मामला तुहानूं चेते होना, इत्थे वो स्कूल सी जी अपना की नाम जी, ब्रिटिश ओलिविया स्कूल। 35 लाख की चोरी हुंदी है, 8 लाख रिकवरी शो होंदी है। बाद च पता लगता है जदों चोर तो कि भाई रिकवरी तो सारी हो गई सी 35 लाख की, आई थिंक 32 लाख या 35 लाख जो भी अमाउंट है, मगर असल च रिकवरी 8 लाख शो होंदी है, बाकी पैसे खुरत-पुरत कीते जाते हैं। कार्रवाई एक ASI ते करती जाती है, मगर उस मौके का थानेदार कौन सी? वो फिर नवदीप सिंह सी। नवदीप सिंह नूं 15-20 दिन या महीने वास्ते पुलिस लाइन रिकवरी अमाउंट रिकॉर्डेड होवे कि 8 लाख शो होया, मगर असल चोरी सी 32, 33, 35 लाख की, और रिकवरी भी हो गई। वो पैसे कौन खा गया भाई? मगर अज तक उहदे ते कोई इनक्वायरी नहीं, वो इनक्वायरी खुरत-बुरत। और मैं एक होर इहदा कड्डिया कि कला वो नहीं, आ थोड़ियां भी आ कुछ खबरां लगियां ने,
ਜੇ ਉਸ ਥਾਣੇ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ASI ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ, ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦੀ SHO ਨਾਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਐਡੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਨਵਦੀਪ ਤੇ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਐਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਥਾਣੇ 'ਚ? ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਨੂ ਟੈਂਕਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਮੌਜ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋਨੂ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਖਬਰਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਨਸ਼ਾ तस्करों के आगे थाना रामा मंडी पुलिस के हाथ पड़े छोटे, दे व्यापार पे भी नहीं लग सकी रोक, तबादले के बाद फिर थाना रामा मंडी के प्रभारी लग जाते हैं नवदीप सिंह। ਇਹਦੇ ਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕਿੱਡੇ ਏਡੇ ਡੂੰਘੇ ਹੱਥ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸੋਨੂ ਟੈਂਕਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਵੇਚਦੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਵੇਚਦੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਰਮਨ ਅਰੋੜੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ MP ਬਣ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ, ਹੈ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਰਿੰਕੂ ਜੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ MLA। ਇਹ ਟੈਂਕਰ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਟੈਂਕਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਰਮਨ ਤੇ ਅਮਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਐਡੀ, ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਆਪਣਾ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਕੇਕ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਕੱਟ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਦਾ ਕੱਟ ਲੈ। ਇਹਦਾ ਕੇਕ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੂਬ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਸਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ, ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦ ਫੜਿਆ, ਥਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਮਗਰ ਫੜਿਆ ਕਿਨੇ? 6 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਨਵਦੀਪ ਦੇ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪ ਇਹਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖਾ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਹੋ ਗਏ, प्रॉपर्टी डेवलपर हो गए, प्रॉपर्टी स्नैचर हो गए। ये हरेक तो पैसे खाता है। और मैं अज भगवंत मान जी नूं पुछना चाहुंदा, भगवंत मान जी पटवारियां खिलाफ तो तुसीं एसमा लाता, ओहदी इनक्वायरी खोलती, ते पटवारियां ते तां जिहड़ी इनक्वायरी खोली है, मैनूं लगदा ओहदा 10-20-50 लाख की प्रॉपर्टी का रौला। आ लो मैं ਇਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦੀ 1.5 ਲੱਖ ਹੋਵੇ। ਆ ਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੋਠੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਠੀ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖ ਲਿਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੂਰਿਆ ਇਨਕਲੇਵ 561B। ਹੁਣ ਸੂਰਿਆ ਇਨਕਲੇਵ ਦਾ ਨਾ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿੰਨਾ। ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਮਿਨੀਮਮ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਦੀ ਇਹਦੀ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਕੋਠੀ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ, ਪੋਸ਼ ਲੋਕੈਲਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਜੀ ਲੋਕੈਲਿਟੀ 'ਚ ਕੋਠੀ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਮਰਡਰ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਗੋਵਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਬਦਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਲੰਧਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟਾਊਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ।
कोई होर सन्मान करे मैं समझ सकता, MLA साहब ਉਹਦਾ ਕਾਹਦਾ सन्मान कर रहे हैं, क्योंकि भाई भगवंत मान जी 50-50 75-25 नहीं 50-50। और ਇਹਨੂੰ ਫੜਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਰਮਨ ਅਰੋੜੇ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਚਿੱਠਾ ਫਰੋਲ ਦੂ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਹੋਗੇ ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖਬਰ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀ। ਆ ਇਹਨੇ ਕੱਲਾ ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲਾ, ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ACP ਸੈਂਟਰਲ ਨੇ ਅਬ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫੋਟੋ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸੈਂਟਰਲ ACP ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨੇੜ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਗਮੋਹਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਦੀ ਵਿਖਾ ਦੇ ਭਾਈ, ACP ਦੀ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਆ CID ਵਾਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਖਬਰ ਰੱਖਦੇ ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਚੱਲ ਕੱਢ ਦੇ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ, ਉਹ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤਾਕਤ ਇਹਦੀ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਆ ਥਾਣੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੌਣ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਦ ਤੋਂ ਕਦ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦੀ ਉਹ ਮਿਟੇਈ ਦਿੱਤਾ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਲਿਸਟ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਮਗਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫੜ ਹੀ ਲਈ। ਆ ਨਕਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਹੁਣੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਆ ਨਾ ਹੁਣੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭੂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਨਾਲ ਆ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫੋਟੋ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਫੋਟੋ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ। ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਬਾਏ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਥੇ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਨੂੰ 25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਮਿਟੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਟੇਤਾ, ਮਗਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕੰਧ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬੋਲਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੇਖੋ। ਆ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ। ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁਸ਼ਟ ਪਨਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਰਾਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖਬਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਮੇਨੀਆ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ। ਆ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਆ ਫੇਰ AGTF ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਜਿੱਤੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਅੰਕਿਤ ਸਕਸੈਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ OSD ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ? ਔਰ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ 751 ਇਹਦੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ 5-7 ਕੇਸ ਕੱਢੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆਲ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3/7/23 ਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸਾਈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ DGP ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੇ ਹਿੱਸੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਬਾਈ ਨੇਮ ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤੇ ਕਰੂੰ। ਬਾਈ ਨੇਮ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਚੱਲਦਾ। ਨਵਦੀਪ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਲੇਡੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੇਡੀ ਇਹ ਮੈਂ ਚਲੋ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡਰਾ ਯੋਰ ਕਾਈਂਡ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂਵਰਡ ਸਮ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰਸ looking immediate action against 3 police officers doing regular illegal actions against some working journalists and their families. These 3 officers are ACP Central Nirmal Singh, SHO Rama Mandi Navdeep, and Varinder Pal Singh, ਉਹਦਾ ਰੀਡਰ ਸੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ,
ऐसे फलाना फलाना इज वेरी क्लोज टू SHO Navdeep and ACP Central. Some days back, innocent female college students were peacefully protesting for their scholarship fees outside DC office Jalandhar. ACP Nirmal Singh showed very bad attitude. One NRI person lodged complaint against ACP Nirmal for his bad behavior, मगर इन्ना खिलाफ कोई एक्शन नहीं। बिकॉज एक कमाऊ पुत ने रमन अरोड़ा जी दे, ये हथ ठोका ने रमन अरोड़ा जी दे नहीं था। और मैं अज पिछली बारी मैं कह के गया सीगा कि मैं बड़ी विश्वास करता सीगा कि अपने CP साहब इथों दे कि ਉਹ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਚ ਪਾਉਣਗੇ, ਮਗਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ CP ਸਾਹਿਬ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਹੋ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ, ਮਗਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਰਦੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਅਮਿਤ ਭਰਦਵਾਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਵੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵੀ 751 ਇੱਕ ਤਰਫਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੌਣ? ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਸਪਰੈਂਡੀ ਆ ਕਿ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਆਵੇ ਤੇ ਜੇ ਦੂਜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੈਰਸ ਕਰੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਥਰੂ ਦੈਟ ਐਪ 181 181 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਡੀ ਆ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਹ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਪਲੇਨਟ 181 ਦੇ ਉਹ ਸੀ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਕਿ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, 751 ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਤੀ। ਔਰ 751 ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਪੱਗ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਦਸਤਾਰ ਦੀ, ਉਸ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ, ਦਸਤਾਰ ਲਾਉਣੀ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਟੌਰਚਰ ਕਰਨਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਲੇ। ਔਰ ਮੈਂ 751 ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਅਮਿਤ ਭਰਦਵਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਬਿਚੁਅਲ ਅਫੈਂਡਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਝੂਠੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈਰਸਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਾਬੂ ਕਰਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦਾ ਡਿਪੂ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹੋ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜੇਬ ਵੀ ਗਰਮ ਰਵੇ, ਹੱਥ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਾਲ ਜੁੜਦਾ ਰਵੇ, MLA ਵੀ ਰਾਜੀ ਰਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਾਜੀ ਰਵੇ, ਤਦੇ ਆ 3-3 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਪਾ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਐਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਬੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਘਰ ਨਾਰਮਲ ਸੈਲਰੀ ਬੜੇ ਮੈਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲੈਂਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਐਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੂਰਿਆ ਇਨਕਲੇਵ 'ਚ ਪਿਆ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਚਲੋ ਫਰਨੀਚਰ ਭਰਾ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਪਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬੜੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਾਓ ਇਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਰੇਡ ਕਰ ਲਿਓ ਹੁਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਖੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਗਰ ਜੇ ਰੇਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਉਹਦੀ ਦਿਖਾਈ ਆ ਨਹੀਂ ਵਾਈਫ ਵਾਲੀ ਸੁਣਾਇਓ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੁਣਾਈ ਚਲਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ
यार तुम इस फोन ते चला के सुनाओ ना। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਬਦਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੱਭੀ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕ ਫੋਨ ਤੇ ਚਲਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੰਡ ਲਾਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ ਕਪੂਰਥਲੇ ਅੱਜ? ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰਤੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਪਤਾ ਬੰਦੇ ਵੀ ਘੁੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਕਪੂਰਥਲੇ, ਲਾਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਟੱਚ। ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਬਲਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ACP, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ PA ਸੱਚੋ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਾਈ। ਆ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆਹ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਸਾਹ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਸਦਾ। ਇਹਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਮਜੀਠਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਹੁਣ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਜੀ ਸਾਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤਾਂ ਕਰਤੀ ਡਿਲੀਟ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਫੋਟੋਆਂ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਬੜੇ ਭੁੱਖੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਡਿਲੀਟ ਹੀ ਕਰਤੀ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਸੁੱਤੇ ਦੀਆਂ, ਜਾਗਦੇ ਦੀਆਂ, ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਦੀਆਂ, ਜੱਫੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਪੱਪੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਲੀਟ ਮਾਰਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਲੱਭ ਜੇ। ਮਗਰ ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ? ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਭੰਡਾਰੀ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਰਮਨ ਅਰੋੜੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ? ਆਹੀ ਤਾਂ ਰੌਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਨਵਦੀਪ, ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਸਿਸਟਮ। ਅੱਜ ਆ ਦੋ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਹੂ ਇਜ਼ ਆਨਸਰੇਬਲ? ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਮਾਨਵ ਨਾਲ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ, ਇਲੀਗਲ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਨੋ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਹਦਾ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਟਾਏ ਆ, ਔਰ ਮਾਨਵ ਦਾ ਫੋਨ ਇਹਨੇ ਔਨ ਕੀਤਾ। 6 ਤੋਂ 8 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਫੋਨ ਔਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਫੋਨ ਖੁਰਤ-ਬੁਰਤ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਖੁਰਤ-ਬੁਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਦਦ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ACP ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲੈ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮਾਨਵ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਬਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ। ਸੋ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਵਰਦੀ 'ਚ ਖਲਨਾਇਕ ਹੈ। ਤੇ ਵਰਦੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਟੇਨੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਤੇ ਕਿ ਜੀ ਮਾਨਵ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੇਟੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਕਾਰ 'ਚ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਯੰਗ ਵਾਈਫ, ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ
ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਮਗਰ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕਹੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ੋਭਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਔਰ ਇਹ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਲਟਾ ਕਿ ਜੀ ਮਾਨਵ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਪਰਚਾ, ਇਹ ਆਪ ਦੱਸੂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਗਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੇਟੀ ਦਾ ਦਰਦ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, who's been married for 1 year only? ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, who can't find their father? ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰੋਪ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ 25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਲੱਭਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਆਪਦੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਔਰ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਲੰਮੇ ਆ। 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਬਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ। 14 ਇਹਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੋ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ। ਸੋਨੂ ਟੈਂਕਰ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ, ਸਸਪੈਂਡ ਇਹ ਹੋਵੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਜੌਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਐਡਾ ਟੈਂਟਡ ਪਾਸਟ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਵਿਚ ਆਰ ਦ ਫੋਰਸਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਜੇਬ ਗਰਮ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 17 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਜਸ਼ਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਮਾਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਿਆਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਉਤਰੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਦਿਨ ਮੈਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਮ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਟਾਕ, ਪਲੀਜ਼ ਸੌਰੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ 6-7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਦੀਪ ਨੇ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਕੁਛ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਮਾਨਵਦੀਪ ਉੱਪਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਰਾਓ, ਕਦੀ CP ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਢਿੱਲੋਂ ਬ੍ਰਦਰਸ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਸਰਵਿਸ, ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਿਆ।
ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਉਹ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆ ਕੇ 7-8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਆਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਔਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 22-24 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਐਂਡ ਜਲੰਧਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉਹ SSP ਅੱਜ ਤੋਂ 24 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਰੈਸਕਿਊ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 18-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਲੰਧਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਹਨ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਏ ਸਨ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਕਰਦੇ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦੇ। ਪਰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤੀ, ਮੈਂ 1-2 ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵਦੀਪ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਣੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਝੂਠ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ DGP ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਰ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਜਵਾਨ ਬੇਟੇ ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਨਲਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ, ਹੁਣ ਅਫੀਸਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਈ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ SSP ਕਪੂਰਥਲਾ, CP ਸਾਹਿਬ ਜਲੰਧਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ DGP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ DGP ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ 306 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 295 ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਗਾਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1-2 ਦਫਾ ਹੋਰ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਲਾ ਕੇ, ਸਟਾਰ ਉਹਦੇ ਲਾ ਕੇ ਪੁਆ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਲੈਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ BJP ਦੇ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਕ ਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਆਏ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਔਰ ਸਾਰੇ MLA ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਾਈਕ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਓ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੇਡਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ, ਸਾਰੇ MLAs, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੇਡਰ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੇਡਰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਵਾਈ, ਜਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ 30-35 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਭਤੀਜੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਭਗੌੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਸ਼ਨਵੀਰ ਦੀ ਬੋਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਬਹੁਤ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਨੀਆ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਮਾਈਆਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਰੋਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਮਾਈਆਂ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 1-2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਕਿਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੇ, ਗ੍ਰੈਂਡਸਨਸ ਨੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਟੀਮ ਮੰਗਾਈ, ਆਈ ਬੈਂਕ ਮੰਗਾਇਆ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨਸ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੋ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਕੁਝ ਫੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਿਤਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੋਡ ਤੇ ਬਾਗ ਹੈ ਪਿੰਡ ਭਰੋਵਾਲ, ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਦਾਦੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਅੰਗੀਠਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਮੜ ਸੋਚ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਵਦੀਪ, ਤੂੰ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੂੰ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਹਾਲੈਂਡ, ਕੁਝ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਦੋਸਤ, ਕੁਝ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਭੋਗ ਕਦੋਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਭੋਗ ਕਦੋਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੋਗ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇ DGP ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਜਸ਼ਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏ ਤੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਹੀ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਧਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ DGP ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਔਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ 30-40 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਰਸਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਭੇਜ ਦਿਓ
ਦੇਗ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਅਲਾਣੀਆਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੇਰੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਕਰ ਲਓ ਨੇੜੇ ਕੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਮਜਬੂਰ ਬਾਪ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅੱਜ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਅੱਜ ਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪੱਟੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆ ਕੇ, ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਾਈਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਲਾਲਤ ਬਚੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾ ਲਿਓ, ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆ। ਉਹ 2 ਜੀ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਓ, ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਫਸਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਮਜੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦਾਲ ਚ ਕਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੋਰ ਆ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਆ? ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਭ ਦੀ ਲੱਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਅਗਰ ਹਾਦਸਾ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪੱਬਾ ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਰਾਤੋਂ ਦਿਨ ਨਾ ਚੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਸਿੰਗ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਬੈਠਾ, ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਲ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਗੌਰ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਕਰ ਲੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ, ਆਲ ਓਵਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਲਮ ਹੈ। ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆ, 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰ ਜਾਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ? ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਥੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੜਾ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਸੀ, ਸਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਗਰ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਟਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਰਹੀ ਮਾਨਵਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਫੋਨ ਆਨ ਹੋਇਆ 8 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ? ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟੀਮ ਭੇਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਐਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਵਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਨ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ, ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਸਰ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਆ।
ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਆਨ ਹੋਇਆ ਡੰਪ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਦੁੱਖ ਕਰੋ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਨਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੋ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭੱਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਂਛਨ ਲਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਮੇਰੀ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਖੜਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਤੋੜ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗੇ, 2 ਲੱਗਣ, 10 ਲੱਗਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਨਕਲ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਨਵਦੀਪ ਉੱਪਲ ਦੇ 6 NDPS ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕਢਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਮੇਲਸ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੇਲਸ ਪਈਆਂ ਔਰ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਰਪਟ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਦਰ ਅੱਜ ਆਹ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ, ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਸ 90% ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਪੜੋ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਖੋਲ ਲਓ। ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਇੰਨੀ ਗਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਸ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਮਾਨਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਆਨ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੋਡੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, it's a very serious allegation because I have Ram, please, don't worry, it's a very serious allegation. I have said this after verifying facts. This Navdeep SHO had no business to go to Govindwal Sahib. ਆਪ ਗਿਆ, ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਪਸੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਥਾਣੇ ਦੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਫਟਰ ਦ ਇੰਸੀਡੈਂਟ, ਇਟਸ ਮੇ ਬੀ ਔਨ ਦ 2nd, 3rd, 4th ਡੇ, ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਵੈਰੀਫਾਈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 8 to 6 to 10 seconds ਉਹ ਫੋਨ ਔਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮਾਨਵ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਲੱਭੀ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਕੈਰਿੰਗ ਫੋਨ ਵੈਨ ਹੀ ਡਰਾਊਨਡ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Yeah, obviously they were with their phones. And ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਥਿਉਰੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਥਿਉਰੀ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਨਵਦੀਪ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥਿਉਰੀ ਚਲਾ ਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਇਨਸੀਨੂਏਟ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਥਿਉਰੀ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਡੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਈ, ਮਗਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਆਪ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ ਅ ਲਾਈ ਔਰ ਦਿਸ ਦ ਟਰੂਥ, ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡੀਵੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫੈਕਟਸ। ਪੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡੀਵੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਜਲਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡੀਵੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਸ ਤੋਂ ਡੀਵੀਏਟ ਹੋਣ,
751 ਇੱਕ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆ 5-7 ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਭਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ 2-3 ਕੇਸ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦੱਸਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਗਿਵ ਦ ਡਿਟੇਲ। ਦੈਨ ਹੀ ਵੈਂਟ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਦਿਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਵ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਮਾਨਵ ਦੀ ਬੋਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਬੋਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੀ ਬੋਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੂਜੀ ਬੋਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਲੱਭੀ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੜਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟੂ ਰਿਮੂਵ। ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜਾਂ ਫੋਨ ਆਨ ਦਾ? ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਰਿਆ ਤੋਂ 10-12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ। After 2 days, 3 days, after between the second day and the 5th day, yeah, you know, to give you, if I give you precise, if I had the documents, I would have put the documents up. These are between the after the incident, so between the 3rd day to the 7th day, 6th day. ਇਹ ਗਿਆ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਦੋਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਹ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਜੀ, ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ SHO ਲੱਭੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਆਈ ਨੋ ਇਟ ਫॉर ਅ ਫੈਕਟ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੂ ਕੈਲਕਟਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਟ ਦੇयर ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਨਥਿੰਗ। ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ਪਨਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਡੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਕੌਟ, ਰਮਨ ਅਰੋੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਚਿੱਠੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ, ਹੀ ਨੀਡਸ ਦ ਪੁਲਿਸ, ਹੀ ਯੂਜ਼ਸ ਦ ਪੁਲਿਸ to do all the wrong things. And what sort of behavior Raman Arora has towards how he threatens police officer or Dogra is na jo DSP Naresh Dogra, that videos in front of you. So this man is his modus operandi. If you want, I'm just 2 lines. ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ DSP ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਦੀਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਡਿਸਮਿਸਡ ਅਰਲੀਅਰ, ਰਨ ਆਫ ਟੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, 5 ਸਾਲ ਇਹ ਰਿਹਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਉੱਥੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ, ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕੀਤਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਲੇਡੀਜ਼, ਵਿਦ ਆਲ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਹੂ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਦਿਸ ਜੌਬ ਡਜ਼ਨਟ ਨੋ ਆਲ ਦਿਸ, ਐਂਡ ਹਰ ਇਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਲਦਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੱਭੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਸਬੰਡ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਬੇਲ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤੀ ਜੀ ਉਹਦੀ? ਅੱਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਪੂਰਥਲਾ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਇਹ ਲਾਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, he is in touch with his wife, he is in touch with his family, he is feeding his wife, he is feeding his family, and he is in touch with Raman Arora. Raman Arora is protecting him, Rohit Kapoor and his sadhu. Still in touch with 100% sir, 100%. he ਉਹਦਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਨਾ ਲੰਘੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ, ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਜਾਂ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਲ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਹਨੇ ਝੂਠੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਸੇਮ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ, 751 354 ਮੋਲੈਸਟੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਤਦਾ। ਫਿਰ
ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿੱਥੇ ਕੋ ਹੋਵੇ ਸੁਸਾਈਡਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣ, ਮਗਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਅੰਦਰ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੀਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਈ ਕਿੱਥੋਂ, ਜਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਲਤ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ 181 ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਮਟਾਏ ਕੁੜੀ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੇਮ ਵੇ ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਇੱਕ ਅਲੈਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਲਿਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੀਡ ਦਿਸ ਮਾਫੀਨਾਮਾ, ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗਿਵ ਇਟ ਟੂ ਯੂ। ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਗਰਲ, ਦੇयर इज ਅਨਦਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਔਰ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਨਵਦੀਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਿੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਜਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਪਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾਉਣੀ, ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਕੁੱਟਣਾ, ਮਾਰਨਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਡੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਆ, ਜਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਅ ਬਲੇਟੈਂਟ ਲਾਈ। ਜਸ਼ਨ ਜਦ ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਆ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਦੈਟ ਲੇਡੀ ਅਦਰ ਦੈਟ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਾਈ ਨੋ ਐਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਕਢਾਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾ ਦੋਗੇ। ਅਗਲਾ ਬੱਚਾ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨ ਟਰਾਮਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ 57 'ਚ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ, ਤੂੰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮਾਨਵ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸਿਓ ਨੇ ਗੱਲ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਵਾਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਵੀ ਉਧਰ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰ ਲੈ, ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੈਂਟਰ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਆਏ। ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਘਰ ਆਏ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਜਸ਼ਨਵੀਰ ਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਹਰ ਭਰਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਬॉय ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਗੱਲ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਸ਼ਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਅਫੀਸਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਹੈ, ਨਵਦੀਪ ਤਾਂ ਹਿਟਲਰ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਡੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ 1 ਨੰਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੀਬਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਉਹਨੇ, ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬੇਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੰਕਲ ਮਾਨਵਜੀਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਕੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਨਵਦੀਪ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਵੀ ਲਾਈ, ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਪਾੜੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਾਏ। ਹਾਂ ਅੰਕਲ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਟ ਪਾੜਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਬੈਗ ਦੇ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਜਸ਼ਨਵੀਰ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਦਬਾ ਹੋਰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਅੰਕਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਥਾਣੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਕਰ ਲੈਣ, ਮਗਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਨਿਰਪੱਖ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।
ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਝੇਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਓਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰੇ ਮੁੱਦਾ ਹੈਵ ਸਮ ਸਿੰਪੈਥੀ ਮੈਨ, ਸਰ ਵਿਦ ਆਲ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸਰ, ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਵਿਦ ਮੈਂ ਫੋਲਡਡ ਹੈਂਡਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਦਰਦ ਸਮਝੋ, ਡੂ ਨਾਟ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਥੀਸ ਮੈਟਰਸ। ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਡੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇਖੋ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆ, 2 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਭੇਜੇ ਆ, ਮਗਰ ਇਹ ਅੱਡ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜਾ ਚਿਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ, ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ 8-10 ਬੰਦੇ ਨਿਕਲਣੇ ਗਰੋਹ ਚੋਂ, ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ They are used to give fake complaints. That is there. ਨਹੀਂ ਲੋਅਰ ਰੈਂਕ This ring, there is some awkward moment. The way the protection is happening, it has to be. Otherwise, why protect such a dirty fellow? A black sheep in the department doesn't need this kind of protection. Someone who's been dismissed in the past. How are you giving him police medals? ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਹਾਊ ਇਜ਼ ਹੀ ਬੀਨ ਸਨਮਾਨਿਤ ਐਂਡ ਬੀਇੰਗ ਪੋਸਟਡ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਆਫਟਰ 35 ਲੱਖ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੀ ਮਾਫੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਾਰਮ ਜਾਊਗੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਫੋਨ ਆਨ ਹੋਇਆ, ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਫੋਨ ਆਨ, ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਨੋ ਹਾਊ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਯਾਰ ਬ੍ਰਦਰ, I have also been in the government for a very long time. I also have my sources. ਜੇ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪੁਖਤਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਢਾ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਢਾ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਏ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਤਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਚਾਲ ਸੋਬਰਾ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਧਮ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਐਡਾ ਸ਼ਾਤਰ ਹੈ। ਫੋਨ ਆਨ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਫੋਨ ਆਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਪਰੈਂਟਲੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਫਾਊਂਡ him the phone on his body and then they destroyed him. The body, yes. ਬੋਡੀ ਕਿਤੇ ਲੈ ਗਏ ਆ? Yes, their body has been destroyed by. I am apprehension that he has destroyed, is part and parcel of destroying evidence, and body is part of it. Because he was working on this theory कि ये बच्चा ने suicide कीता ही नहीं. He is the only one selling this theory, nobody else. तो पहले दिन तो कर रहा है। हाँ, and he is the only gainer in this. ਜੋ ਨੇ ਮਾਨਵ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਯੂ ਸੀ ਹਾਊ ਸਮਾਰਟਲੀ ਦ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਕਵਰ ਅਪ ਹਿਸ ਟ੍ਰੈਕਸ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਪਲਿਸਿਟੀ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੰਪਲਿਸਿਟੀ ਇਹ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੋਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਕੱਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਕੈਲਕਟਾ 'ਚ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਾਡੂ ਆ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਟਰ BSF 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਰ ਅਖੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਮੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ? ਹੋਰ ਛੱਡੋ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲਓ। ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਚੰਨੀ ਫੰਨੀ ਵਰਗਿਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਆ ਨਾ ਝੰਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਬਲਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ
ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਰਮਨ ਅਰੋੜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਈ ਆ। ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤਾਂ ਐ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲਵਾਉਣ ਡਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ? ਆ ਹੁਣ ਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਇਆ ਉਦਣ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋ ਲਵਾ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਬਿਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਦ ਮੋਸਟ ਡੈਕੋਰੇਟਡ, ਦ ਮੋਸਟ ਓਨੈਸਟ, ਦ ਮੋਸਟ ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੱਲਾ ਇਹਦਾ ਹੈ, ਹੀ ਲੁਕਸ ਆਫਟਰ ਹਿਮ, ਹੀ ਲੁਕਸ ਆਫਟਰ ਹਿਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 25 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਜਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਨਵ ਦੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੇਰ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਦ ਢਿੱਲੋਂ ਬ੍ਰਦਰਜ਼, ਮਾਨਵ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਬਿਚੁਅਲ ਅਫੈਂਡਰ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ, ਫਗਵਾੜੇ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਗਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਆਰੋਪ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਫੜ ਲੈਣੀ ਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਵਹਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫੇਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਹੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਜਲੰਧਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ 2-3 ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਾ ਵੱਡਾ ਥਾਣਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ 8 ਨੰਬਰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ